पंजाब पंजां पाणियां दी धरती, जिथे हरे भरे खेत ने, जिथे उच्चे लम्मे गभरू ने, सोहणियां मुटियारां ने, जिथे फसलां लहलाउंदियां ने, जिथे नौजवान मेहनत करते ने। पंजाब दी धरती, भावें इस धरती ने कुछ नज़रां भी लगियां, पर फिर भी ये धरती अपने पूरे जलाउ दे विच रही है। ये धरती जुल्म के खिलाफ लड़ती रही है। ये धरती अपनी हिक चीर के सोना भी उगदी रही है। पंजाब, जदों पंजाब का नाम लेने तो तुहाडा मूँह भर आउंदा है, पर इस पंजाब ने बहुत कुछ चलिया है। चलण के बाद भी हसदा वसदा है, मुस्कुराउंदा है, मेलियां विच गजदा है, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ याद करता है, उन्हां दी खुशी मनाउंदा है, उन्हां दे दर्द दे विच दुखी हुंदा है। पंजाब दे विच एक किस्सा, पंजाब दे इतिहास का एक वर्का, छोटे साहिबजादियां दी शहीदी। जी हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो प्यारे लाडले बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह, जिन्हां नूं सरहंद दीआं दीवारां दे विच चढ़ा दिता गया। जदों उन्हां नूं अरैसट किया गया, जदों उन्हां नूं काबू किया गया, सूबा सरहंद दी कचहरी दे विच पेश किया गया, तो उन्हां नूं हुक्म चाढ़िया गया कि जेकर वो इस्लाम कबूल कर लैण तो उन्हां नूं छड़ दिता जाएगा। पर छोटी उम्र दे विच उन्हां साहिबजादियां ने इक्को ही गल कही कि असीं अपनी धर्म ते डेगां, असीं अपनी कौम लई खड़े हां। और उन्हां निक्कियां निक्कियां जिंदां ने जान दे दित्ती। उन्हां ने अपने दादे दा वो बचन पूरा किया, सिर दिता पर सिरड़ नहीं दिता। ये इतिहास दे वर्के साडे तो सवाल करते हैं। पंजाब दे लोग जिहड़े खुशहाल भी वसते ने, पंजाब दे लोग जिहड़े मेहनत भी करते हैं, पर की वो अपने इतिहास दे इन्हां वर्कियां तो जाणू ने? असीं तुहानूं लैके चलांगे फतेहगढ़ साहब दे जोड़ मेले ते। जी हाँ, मेले ते नहीं, जोड़ मेले ते, जिथे तुहानूं बहुत सारे रंग वेखण नूं मिलणगे, जिथे विराग होवेगा, जिथे जोश होवेगा, जिथे बहुत सारियां इदां दीयां गल्लां भी होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ धर्म ते अकीदे ते किते फिट नहीं आउंदियां। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। इस एग्जीबिशन लगाने तो पिछों मेरा सिर्फ इक्को ही मकसद है कि संगत नूं, उरे आई हुई संगत नूं दस्सिया जाए कि साडा सरहंद असीं करन की आया, ताकि ये शहादत जिहड़ा दिवस है वो शहादत दिवस है। छोटी उम्र साहिबजादियां करते वड्डे कारे, तरक्की रोई आकाश भी रोया, रोए अंबर दे तारे। ये जोड़ मेला कोई सधारण जोड़ मेला नहीं है। पो महीने दे विच, पो साल का वो महीना है जिहदे विच सब तो ज़्यादा ठंड पैंदी है, और पंजाबियों ने अपना एक अकीदा कायम किया है। उन्होंने अपने छोटे साहिबजादियां नूं याद करने दे लई इस पो महीने दे विच कोई भी खुशी वाला प्रोग्राम नहीं उलीकते। हर पिंड दे विचों, हर घर दे विचों इहो जिहा पंजाब दा कोई पिंड नहीं होएगा जिहदे विचों एक ट्राली फतेहगढ़ साहब इन्हां दिनां दे विच नहीं जाती है।
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਬਿਸਕੁਟ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜੇ 25, 26, 27 ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 500 ਤੋਂ 700 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਾਮ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਕੂਪਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਕੱਲਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਨੀਚੇ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਸੀ ਉਹ 158 ਫੀਟ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ, ਨੀਚੇ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਔਰਤਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਸਭ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ। आखिरी प्रोफेट मोहम्मद साहब कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे चंगा बंदा वो है कि जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। उसी फ़ायदे के तहत जो अपना राजगढ़ पिंड है वहीं अपना इस्लामिक एकेडमी है, उसी के अंडर में हर साल की तरह इस साल भी सिख मुस्लिम भाईचारे को देखते हुए जहां उल्टे हाथ की तरफ खाने पीने का लंगर लगा हुआ है, तो सीधी तरफ हमारी तरफ से भी अपने मुस्लिम भाईचारों की तरफ से और सिख भाईचारे की तरफ से सबके वास्ते फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ दी जाती है।
इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान में हम सब रहते हैं तो अलग अलग धर्म ज़रूर है, लेकिन इंसानियत के तहत हम सबको पैदा करने वाला एक है। उसी के तहत हमने ये जो फ्री का मेडिकल रखा है, किसी से कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਲੰਗਰ 25, 26, 27 ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ 5 ਤਖਤ 7 ਸਥਾਨ ਦੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਰਾਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲਾਅ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੱਕੂਏ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਵਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਉਹ ਬਰਾਗਮਈ ਗੀਤ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁਣਚੁਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਉਹ ਗੀਤ, ਵਿਰਾਗਮਈ ਗੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ संग तेनी मरना गुजरी। मेरा 9 साल दा पुत्र सी जद पति धर्म लई लड़न गया। ओ दिल्ली शहर दिया रावासी हिंद धर्म दी रखिया करन गया।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਟੋਡਰਮਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਚਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਹੈ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਲਾਟ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮੂਰੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਝੂਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋੜਨੀ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਉਂਦੇ, ਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਮਿਆਂ ਤੇ, ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਨੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ, ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਨੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲੇ, ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡੋਲੇ। ਸਰਦੀ ਰਾਤਾਂ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ, ਪਰ ਮਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ।